سائنس اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے کہ سائنس نے تقریباً ہر چیز کو ایکسپلور کر دیا ہے۔ اسی طرح سائنس نے دماغ کے بارے میں بہت زیادہ سٹڈی کرنے کے بعد دماغ کو ہیک کرنے کے کچھ ایسے طریقے نکالے ہیں جن سے آپ جیسے چاہیں ویسے بن سکتے ہیں، جو چاہیں اسے پا سکتے ہیں اور اس دنیا میں جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سائنس کی اس تحقیق نے اس بات کو بھی ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دو فرشتے کرامن کاتبین انسان کے ہر لمحے کا حساب کتاب لینے کے لیے مقرر کیے ہیں، وہ فرشتے انسان کا ہر حساب کتاب لے کر اس کے دماغ میں ہی رکھ رہے ہیں۔ یعنی آج تک آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر محفوظ ہے، لیکن آپ عام حالت میں دماغ کے اس حصے کی رسائی حاصل نہیں کر سکتے جس حصے میں آپ کی زندگی کے ہر دن کا ہر سیکنڈ محفوظ ہے، اور یہ محفوظ ہے کہ آپ نے اس سیکنڈ میں کیا کیا۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو دماغ کے حصوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ انسانی دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ ہوتا ہے کانشیس مائنڈ جسے ہم شعوری دماغ کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ جسے ہم لاشعوری دماغ کہتے ہیں۔ انسان ہر جگہ اپنے شعوری دماغ کا استعمال کرتا ہے۔ دماغ کے اس حصے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے۔ دماغ کا شعوری حصہ دماغ کا کانشیس حصہ غلط اور صحیح میں فرق کرتا ہے۔ دماغ کا یہ حصہ جانتا ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے۔ دماغ کے اس حصے میں فیلنگز ہوتی ہیں، دماغ کے اسی حصے میں ایموشنز ہوتے ہیں۔ یہ دماغ کا ایک چھوٹا اور عام سا حصہ ہے، لیکن دوسری طرف ہے ہمارا لاشعوری دماغ یا سب کانشیس مائنڈ۔ یہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ جس میں ہماری ہر یاد محفوظ ہے۔ دماغ کے اس حصے میں ہماری عادتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی نہ کبھی تو یہ ضرور سنا ہوگا کہ انسان صرف اپنے دماغ کا 6 سے 7% استعمال کرتا ہے۔ اگر کسی بھی انسان کی زندگی کو لیا جائے تو انسان اپنی زندگی میں صرف 6 سے 7% حصے کو ہی یاد رکھ پاتا ہے اور باقی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ بھولتا نہیں ہے، وہ سب کچھ اس کے لاشعوری دماغ میں پڑا رہتا ہے۔ تو اب آپ کو دماغ کے دونوں حصوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا اور ان دونوں حصوں کی خصوصیات کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان دونوں کی کمزوریوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں۔ دماغ کا شعوری حصہ بہت زیادہ پھرتیلا ہوتا ہے اور زیادہ انفارمیشن اپنے اندر سیو نہیں کر سکتا۔ دماغ کا یہ حصہ تکے لگاتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا شعوری دماغ ہر ایک خصوصیات رکھتا ہے، لیکن صرف غلط اور صحیح میں فرق نہیں کر سکتا، سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتا۔ جب ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں تو اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب کچھ جھوٹ اور صرف ڈرامہ ہے، ہم اس چیز کو سچ ماننے لگتے ہیں۔ ہم ڈراؤنی فلم دیکھ کے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، لیکن ہم مان لیتے ہیں۔ آپ کے دماغ کی یہ غلطی آپ کو فقیر سے بادشاہ بنا سکتی ہے، غریب سے امیر اور امیر سے امیر تر بنا سکتی ہے۔ وہ ہر چیز جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو آپ کو اس چیز کے پاس لے جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو ایک دم شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا، کیونکہ آپ پہلے ہی بہت خوش قسمت ہو جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اس ویڈیو میں جو میں انفارمیشن آپ کو دینے والا ہوں، حقیقت میں وہ انفارمیشن آپ کی زندگی بدل پتی بننا چاہتے ہو، اگر آپ بڑا بزنس کرنا چاہتے ہو یا کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہتے ہو جو آپ سے بہت زیادہ دور ہے، یا کوئی بھی ایسی منزل تک جانا چاہتے ہو جو آپ سے بہت زیادہ دور ہے، تو اس کام کی انفارمیشن کو سب کانشیس میں ڈالنا پڑے گا، لاشعوری دماغ میں ڈالنا پڑے گا۔ اور جب وہ بات آپ کے لاشعوری دماغ کے پاس چلی گئی تو بس پھر وہ منزل، وہ مقام آپ کے قریب آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں اس مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اب بات آتی ہے کہ کسی بات کو، کسی انفارمیشن کو اپنے لاشعوری دماغ تک کیسے پہنچانا ہے۔ تو میرے بھائی سنو کہ سب کانشیس لاشعوری دماغ میں انفارمیشن صرف ان چند موقعوں پر ہی جاتی ہے۔ نمبر 1، اس وقت جب ہم بہت زیادہ خوش ہوں۔ نمبر 2، اس وقت جب ہم بہت زیادہ غم زدہ ہوں۔ نمبر 3، اس وقت جب ہم کسی کام کو بار بار کریں تو اس کام کی انفارمیشن ہمارے سب کانشیس دماغ میں چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ جب آپ نے پہلی دفعہ موٹر سائیکل یا سائیکل چلانا سیکھی تھی تو آپ کو ہر چیز پہ بہت زیادہ غور کرنا پڑتا تھا۔ اگر آپ نے موٹر سائیکل چلانا سیکھی تھی تو ریس کب دینی ہے، کلچ کب چھوڑنا ہے، گیئر کب لگانا ہے، کب نکالنا ہے، ان سب پر آپ کو غور کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب یہ کام آپ نے بار کیا تو اس کی انفارمیشن آپ کے سب کانشیس، آپ کے لاشعوری دماغ کے پاس چلی گئی، تو بس
फिर आज आपको पता भी नहीं होता कि आप कॉलेज से अपने घर आ जाते हो तो आके आपको पता चलता है कि मैं घर पहुंच गया हूँ। बाज़ औक़ात घर आने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि मैं कौन कौन से रोड से गुजर के आया हूँ। हम अपने लाशऊरी दिमाग की मदद से अपने घर पहुंच जाते हैं और हमारा शऊरी दिमाग किसी और बात को सोचता रहता है। जिस इंफॉर्मेशन को आप अपने लाशऊरी दिमाग तक पहुंचाना चाहते हो उस इंफॉर्मेशन को किसी कागज पर लिख लो और दिन के किसी भी हिस्से में अपने दिमाग से हर ख्याल को निकाल कर और आपके पीछे जो आवाज़ बड़बड़ करती है उस आवाज़ को बंद करके कागज़ पर लिखी चीज़ों को पढ़ो। उस चीज़ को पढ़ो जिसको आपने लिखा है और महसूस करो। कागज़ पर किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका यूं है कि आपको जो चाहिए ये लिखोगे मुझे मिल चुका है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस दिमाग सिर्फ प्रेजेंट टेंस समझता है, इसे पास्ट और फ्यूचर का नहीं पता। हम आम तौर पर किसी भी गोल को फ्यूचर में लिखते हैं कि ये मैं बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये लूंगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं लिखना, आपने नहीं लिखना, आपने ये लिखना है कि ये तमाम चीज़ें इसी वक्त मेरे पास हैं। आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आपने लिखना है कि ये सब कुछ मेरे पास मौजूद है। अगर आप उसे फ्यूचर में कर देते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस हमारे लाशऊरी दिमाग के पास जाएगी उसके मुताबिक हमारा दिमाग इस तरह डिजाइन होगा कि हम सोचेंगे मैं लूंगा तो कभी भी आएगा ही नहीं, कभी भी आएगा ही नहीं कि कब लूंगा। आज कल आएगी, कल फिर होगा, लूंगा, परसों आएगी, फिर होगा, लूंगा। ये कभी भी नहीं आएगी, इसे छोड़ो और आज ही बन जाओ जो बनना है। इसी वक्त अपना लो उस चीज को, इसी वक्त सोचो कि वो आपके पास है, तो फिर आप देखोगे कि उस चीज की इंफॉर्मेशन आपके सबकॉन्शियस में जा रही है और आप वैसे बन रहे हो। आपकी जिंदगी के सारे हालात, सारी चीजें उसी तरह बन रही हैं। आपका हर काम आपको उसी तरफ ले जा रहा है। और अगर आपने ये लिखा कि मैं ये लूंगा तो साहब वो चीज़ आपसे और भी दूर चली जाएगी, तो फिर आप उसे कभी नहीं ले सकोगे, बस खत्म। इसीलिए जो करना है उसे अभी अपने दिमाग को बताओ कि अभी है मेरे पास, देखो और आंखें खोल के ख्वाब देखो। बस आपको अपने कागज पर जो लिखना है वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है और उस कागज को हर रोज पढ़ना है, अपने दिमाग से हर ख्याल को निकाल के और आपके पीछे जो आवाज बड़बड़ करती है उसे रोक के। और जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस, हमारा शऊरी दिमाग भी सो जाता है। हमारे अंदर से कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, अवेयरनेस खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी सांस और हमारी धड़कन नहीं रुकती, क्योंकि इन चीज़ों को हमारा सबकॉन्शियस दिमाग कंट्रोल करता है, हमारा लाशऊरी दिमाग कंट्रोल करता है। हमारा सबकॉन्शियस, हमारा लाशऊरी दिमाग कभी नहीं सोता, ये हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है जो कुछ आप कर रहे हो। अगर आप टीवी को चलता छोड़ के सो जाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस दिमाग उन सारी आवाज़ों को रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया सबकॉन्शियस या लाशऊरी दिमाग की रसाई हासिल करना हमारे बस की बात नहीं। कुछ तरीक़ाकार हैं जिनके ज़रिए लाशऊरी दिमाग तक रसाई हासिल की जा सकती है, उसमें बड़ी इंफॉर्मेशन को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तरीक़ाकार शेयर नहीं करूँगा। आपको करना ये है कि जो मकाम, जो इंफॉर्मेशन, जो चीज़, जो बात आप अपने सबकॉन्शियस दिमाग या लाशऊरी दिमाग तक पहुंचाना चाहते हो उसे रिकॉर्ड कर लो, अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड कर लो और जब सोने लगो तो मध्यम सी आवाज़ करके सो जाओ। अपनी रिकॉर्डेड आवाज़ को रिपीटिंग मूड पे लगा दो, एक दफ़ा ख़त्म हो तो दोबारा चल जाए, तो दोबारा ख़त्म हो तो दोबारा चल जाए, और इसी तरह सारी रात उस बात की इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में घुसने दो। जब हमारे दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन जाके टकराएगी, सीधी जाएगी, जाती जाएगी, तो साहब आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपका सबकॉन्शियस दिमाग उस बात पर अमल करेगा और आपकी ज़िंदगी में वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आप आजमा के देखो, इसमें आपको इन्वेस्ट कुछ नहीं करना, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा, करके तो देखो। इस चीज़ के साथ साथ मैं आपको एक लाइफ हैक भी बताता हूँ। अगर आप किसी भी सोए हुए इंसान के दाएं कान में जो भी कहोगे, उठने के बाद वो इंसान वैसा ही करना शुरू कर देगा। उस इंसान को लगेगा कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये मैं अपनी मर्जी से और खुद कर रहा हूँ, लेकिन उसके कॉन्शियस और उसके सबकॉन्शियस दिमाग को ऑर्डर आपने दिया होगा। इसलिए
जब भी किसी से कोई बात मनवानी हो, आपके बच्चे होंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे दिल लगा के पढ़ें तो जब वो सो जाएं तो उनके कान में कहा करो। अगर आपके बच्चे कोई गलत आदत का शिकार हैं तो आप उनकी दाएं कान में कहा करो कि तुम ये आदत छोड़ चुके हो, तुमने ये आदत छोड़ दी है, तुम एक नेक इंसान हो, तुम ऐसे इंसान हो, तुम वैसे इंसान हो, जैसा आप बनना चाहते हो या जैसा आप अपने बच्चों को और जैसा आप अपने भाइयों को देखना चाहते हो, तो सोने के बाद उनके कान में कहा करो। क्योंकि उस वक्त वो ये बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो आप कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। सिर्फ उनका दिमाग उस चीज को कबूल करेगा और वो बच्चे वैसा ही करना शुरू कर देंगे। आपको वो चीज रिकॉर्ड करनी है, खुद सुननी है, दूसरों को सुनानी है या जो भी करना है, बस वो चलती रहे और फिर आपने अगले दिन गौर करना है क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ वैसा हो रहा है। तो फिर आके मुझे कमेंट करना है कि सर आपने बिल्कुल ठीक बताया था। यार जाओ और जाके बदलो अपनी जिंदगी को, जो कुछ बनना है वो बनो और अपने दिमाग को प्रोग्राम करो, खुद करो प्रोग्राम। ये जो बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ 2018 में, ये बातें अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के लोग कई सालों से जानते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के बहुत कम लोग हैं जो इन बातों को जानते हैं, इसीलिए शायद हम तरक्की नहीं कर पा रहे। अगर आपको ये वीडियो जरा सा अच्छा लगा है या जरा सी मदद की है तो मेरे भाई अब इसी वक्त शेयर करो इस वीडियो को व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप में जो ग्रुप हैं उन पे शेयर करो, जल्दी शेयर करो और लाइक करना मत भूलना। लाइक करने के मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ खुशी मिलेगी। और नीचे जाके कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो कैसा था, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं आपके लिए नए नए वीडियोस लाऊंगा। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।